Hi, hello, namaste, everyone. I am Akhi Maruti, Assistant Professor of Commerce, SKNG Government First Grade College, Gangavati. Uh, Today, we will have a wonderful learning talk on Cost Accounting 2 of VSKB curriculum. I mean 6th semester. Before the presentation, this in the previous sessions, we were talk on income tax. Today, we will have a talk on cost accounting 2. In cost accounting 2, last model of the VSKV University syllabus, I mean marginal costing, cost accounting 2. In cost accounting 2, last chapter of the cost accounting, I mean in cost accounting 2, marginal costing. Today our learning talk on marginal costing. So marginal costing, it is a technique of costing. There are different methods of costings are there: output costing, contract costing, process costing, contract costing, then job costing, batch costing, etc. These are the methods of costing. Which are methods of costing? Operating costing, process costing, output costing, contract costing, transport costing. I mean transport costing is comes under operating costing. These are methods, but our learning talk on marginal costing. It is marginal costing is a technique of costing. Technique of costing. What do you mean by technique? Technique is nothing but what we call, it is skillful. What we call skillful or achieving something. Technique means here ability in a particular field. Ability in a particular field is called technique. So here we will have a talk on technique of costing. Today we will have a technique of costing. There are different techniques of costing. Costings are there. I mean techniques of costing: absorption costing, marginal costing, activity based costing, budgetary control. These are the techniques. These are, I quote examples. Some more examples are there. Just I dropped out. Just I dropped here. So here marginal costing is a technique of costing. It is a techniques of costing. How the marginal costing helps to the cost accounting, helps in cost accounting. How it's indirectly or directly helps. How exactly marginal costing affects to the cost accounting in the form of taking some decisions regarding manufacturing units or regarding any cost accounting related decisions. It is purely technique. As I said before, there are techniques of costing. The techniques of costings are there. I mean techniques of costing, namely standard costing, activity based costing, budgetary control, marginal costing. These are direct. These are techniques of costing. So today, one of technique of costing, we will talk on that. Today's session we will have recording. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಂತ್ರ. ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿದೆ, ವೆಚ್ಚ, ಈಗ ನಾವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದೇ ಥರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ. ಸೊ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ,
ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ, ವೆಚ್ಚದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಂತ್ರಗಳಂತಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಡ್ಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ VSKV ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ 2000 ಈ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮಾಡಲನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಿಫೋರ್ ದ presentation on marginal costing, first let us to know what do you mean by marginal cost. First we have to understand the term of marginal cost. What do you mean by marginal cost? Here marginal cost is basically origin from economic concept or economic subjects concept. Marginal costing relating to economic concept, economics concept I mean. So here marginal costing is an aggregation of variable cost. Here variable costs are changes from depending upon the output, changes from year to year or depend upon the activity or level of output. It may increase or decrease automatically. The variable cost are fluctuating. So here marginal costing is the aggregation of variable cost. So here variable costs are materials, I mean direct materials, direct wages, direct expenses, variable overheads. These are variable costs. Variable cost ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ. ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಪದ, ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನೇರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ನೇರವಾದ ಕೂಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನೇರವಾದ ಖರ್ಚುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇತರ ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವಿನ್ನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರ್ ಟಾಕ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಟಾಕ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬೆಟರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ or we have to understand the term of marginal costing. Then only you can able to understand marginal costing, the term of marginal costing. So it is the amount by which total cost changes. It is the amount. It is the amount means what? Marginal costing is the amount by which total cost changes. Total cost changes when there is a change in output by 1 unit. Here, when changes output by 1 unit, it automatically changes. Cost will be changed because of irrespective, I mean in respective of level of output or units of output. When there is a change in the output by only 1 unit, ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಘಟಕದ ಬೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣದ ಘಟಕ ಏನಿದೆ ಆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್.
So it is the amount by which the total cost changes when there is a change in output by 1 unit. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಂದು ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವೆಚ್ಚ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಏಕೆ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ is also known as marginal cost, or marginal cost is also known as variable cost. According to cost accounting, the definition is different from economic subject, but here look at this. ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್? ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ORR, ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PC, raw material consumption plus direct expenses. Raw material PC is equal to, prime cost is equal to raw material consumption, ORR, raw material consumed plus direct expenses, ORR, chargeable expenses. So how do you compute raw material consumed? Raw material consumed is equal to opening stock of raw materials plus purchase of raw materials plus expenses on purchase of raw materials minus closing stock of raw materials. Raw material consumed is equal to opening stock of RM plus purchase of RM plus expenses on purchase of RM, raw materials, minus closing stock of raw materials is equal to raw material consumed plus direct expenses like direct wages, direct labor. What do you mean by prime cost? Here prime cost means aggregation of direct expenses, direct materials is called prime cost. Prime cost means it is total, it includes only directs, materials, direct wages, direct labors, direct expenses or charge expenses plus it includes also raw material consumption. Raw material consumption also include opening stock of raw material plus purchase of raw materials plus expenses incurred on raw materials purchased, expenses incurred on raw material purchased minus closing stock of raw material is equal to prime cost plus variable cost. Here variable cost means always fluctuating in respect of level of output, in the level of output or in the volume of output. In the volume of output is called variable costs. Variable costs are direct or indirect materials, direct wages plus direct expenses, ORR, variable overheads, ORR, indirect material, indirect labor, indirect variable, indirect labor, indirect materials, indirect expenses is called overall these variable cost. Aggregation, marginal cost, aggregation of variable cost. Variable costs are I said before regarding ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣ ಇದು.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಮೀನ್ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what do you mean by marginal costing? Look at this. Marginal costing is also known as direct costing. Direct ORR, direct costing, ORR, variable costing. It is only variable costs or charged to cost units. Look at this very important point. It is only variable costs or charged to cost units. Under marginal costing, only variable costs are charged to cost units. Charged to cost units. Here, cost units. What do you mean by cost units? In this regard, you people are learnt in BCom 5th semester. Cost units. I would like to bring notice to you people. The cost unit refers to the unit of quantity of product. Unit of quantity of product. Example, sugar industry. Ton of sugar. In case of brick making, 1000 bricks. 1000 rupees, 1000 per bricks. 1000 bricks. In case of cement. In case of cement also, ton of cement. Cement industry. Okay. Here the variable under marginal costing, the all variable costs are charged to the cost units. Okay, next one more definition I wrote here. It is according to ICMA, Institute of Cost and Management Accountant. Institute of Cost and Management Accountants defines it is the ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed costs and variable cost and the effect on it of it profit of changes in the effect on the profit of changes in the volume, I mean in the form of output, and type, I mean in the volume and the type of output. So value means in the form of sales or along with in type of output. When the usually, I mean when differentiating between FC and VC, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಫ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? ವಿ ವರ್ ಲರ್ನ್ಡ್ a few minutes ago the term of marginal cost. For the purpose of ascertaining marginal cost, we have to subtract or differentiate between FC and VC, and its indirectly or directly effect on profit, effect on the profit of changes in the volume, I mean in the form of sales, and type of output. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, it is a finding out of marginal cost by subtracting or the difference between FC and VC along with any changes in profit or volume or output is said to be marginal costing. One more definition according to Bharti. According to the Bharti, he defines the term of marginal costing. It is a technique. As I said before, marginal costing is a technique of costing. I quoted some more examples of cost accounting techniques. It is a technique of cost accounting which pays, it focus special attentions towards to the behavior of cost with changes in the volume of output. So here it is the technique of cost accounting. It is a technique of cost accounting which pays or focuses special attentions to the behavior of cost. Here two types of cost under marginal costing. Here cost means fixed cost and variable cost. It focuses two types of costs under marginal costing: variable cost and fixed cost. Fixed cost ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕ ಏನಾದರೂ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಂತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟೆನ್ಷನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ it takes decisions regarding how much raw materials required for the next year or coming years. ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ this concept marginal costing helps. As to the company, what are the characteristics must have marginal costing? What are the assumptions before the characteristics of marginal costing or assumptions of marginal costing? How do you ascertain? How do you compute profit or loss under marginal costing? Here profit and loss under MC marginal costing: sales minus variable cost minus fixed cost is equal to profit or loss. Example: variable costs are direct materials, direct wages, direct expenses plus variable overheads. So here C contribution, C sales minus variable cost, yes sales, V for variable cost. So under profit or loss, here sales minus variable cost is equal to contribution. If contribution is more than variable cost, fixed cost, the balance will be profit.
If sales minus variable cost is equal to contribution, contribution is less than variable cost, is said to be loss. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್. I will show you chart in the next. I will show you the chart of ascertaining the profit or loss under marginal costing in later. Later regarding profit and loss on marginal costing. Later, next, what are the characteristics of marginal costing or features of marginal costing? ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು? What are the characteristics? Here, fixed cost has or period cost. It means under marginal costing, fixed cost always same irrespective of output. From year to year, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ or division costs are 3 as well as 2 fixed and variable. Under cost element of cost, raw material, material, labor, overhead. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ 3 ಇದೆ. ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ವೇರಿಯಬಲ್. As I said before regarding prime cost means aggregation of direct material, direct expenses, direct labor. As I said before regarding prime cost aggregation of direct material, direct labor, direct cost. Direct direct expenses or chargeable expenses. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಲೇಬರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, material, labor, aggregation of direct material, aggregation of direct labor, aggregation of direct overhead is called prime cost. Same here, under ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎರಡೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. As I said regarding before here, cost units as I quote before cost units. Regarding cost units means unit of quantity of product. Example, in case of sugar industry, ton of sugar. In case of brick making, 1000 bricks. Same here, the marginal costs are directly incurred on product cost or products. So marginal ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 2 ಅಂಶಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 3 ಅಂಶಗಳು: ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಶ್ರಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೇಬರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 2 ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಬರೆಸಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ MC ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ contribution. As I said before here, contribution is equal to sales minus variable cost. Same here, contribution is equal to sales minus variable cost of sales. The variable cost must be
paid on sales or incurred on sales. C is equal to S minus V. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ C is equal to S minus V ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಬಡ್ಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಡ್ಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸುಲಭ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬಡ್ಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಅದು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ. Okay, next, under prices, marginal costings are based on marginal cost plus contribution. Here marginal cost means variable cost plus contribution. Contribution is equal to sales minus variable cost. Here prices are based on, under marginal costing, prices are determined. Marginal costing nalli prices are determined on the basis of marginal cost and contribution. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್. ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್, ಒಟ್ಟು ಹಂಚು, ಹಂಚಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ EMC. ಕೆಲವೊಂದು ಊಹೆಗಳು, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್? On the basis of assumptions, marginal costing is working. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಊಹೆ ಮೇಲೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾಳೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಮಲಗ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ನಾಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರದೊಂದು ಊಹೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ stood on fixed and variable cost. Under marginal costing, selling price and variable cost per unit will remain same. Under marginal costing, selling price and variable cost per unit remain same. It means marginal costing always presumed and assumed that selling price and variable cost per unit is always same. It doesn't variable or fluctuating. This is second assumption. Third one, total fixed cost or remain same. I mean, first year fixed cost 10,000, next year say fixed cost 10,000, so next third year 10,000. It remains constant. It means say that it is a period cost. As I said before, I mean, while I was explaining characteristics of marginal costing, I quoted here fixed cost has or product cost. I mean period cost. Same here, fixed cost. I mean total fixed cost remains same. It doesn't same and it doesn't fluctuate irrespective of output. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಮಾರುವ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕ
ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, 10 kg ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು 15 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಪೆನ್ನಿಗೆ 10 kg ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 200 ಪೆನ್ನಿಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 20 kg ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಆದಂತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರೂಮ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೂಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ತಿಂಗಳ. ಆಯ್ತರ ಈ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ variable cost and revenues. Revenue is nothing but incomes generated, earned from sale proceeds of products. Here there is always linear relation between variable cost and revenues. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂಗೂ ಒಂದು ಅಂತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಊಹೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ marginal costing, like contribution, profit value ratio, margin of safety, break even point or break even analysis, estimated sales, estimated profits. What is the format of marginal costing? In format of marginal costing, what are the items in format of marginal costing? What are the items should be included in format? In briefly, chart like this: sales, out of sales minus say variable cost. After variable cost, deducting variable cost, the balance will be contribution minus fixed cost. It may either sales sales minus variable cost is equal to contribution minus fixed cost. It may either profit or loss. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ,
ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೈಮ್.